പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ആകാംക്ഷരായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. When we are reading the word of God and hearing the word of God, when we are meditating upon the word of God is a blessing. Praise the Lord. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുന്നതും വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതും ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹല്ലേലൂയ ധ്യാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Praise the Lord. Here I just wanted to hallelujah bring it to your attention that Genesis chapter 12 verse 3, hallelujah, we are going to read that portion and we're going to, hallelujah, today we're going to discuss about blessings and curses. Praise the Lord. അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ശാപത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്ന് ആധാരമാക്കിയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കണം. Praise the Lord. When we are reading Genesis chapter 12, hallelujah, before we are reading, I just wanted to give an idea about the Word of God. Word of God, the Bible, basic hallelujah instruction before leaving the earth. The Bible, hallelujah, 66 books ആണ് ഹല്ലേലൂയ ബൈബിളിൽ ഉള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ ഈ 66 പുസ്തകങ്ങൾ സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ 1-ാമത്തെ പുസ്തകമാകുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിൻ്റെ 1-ാം അധ്യായം 1-ാം അധ്യായം മുതൽ 12-ാം അധ്യായം വരെ Genesis chapter 1 verse Genesis chapter 1 to hallelujah Genesis chapter 12, just 12 chapters. If you are reading thoroughly and clearly, and you can understand 2,000 years of history written by Moses. Praise the Lord. മോശ ഹല്ലേലൂയ ആദ്യത്തെ പഞ്ചഗ്രന്ഥങ്ങളാകുന്ന 5 പുസ്തകങ്ങളുടെ 1-ാമത്തെ പുസ്തകമാകുന്ന ഹല്ലേലൂയ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 12-ാം അധ്യായം വരെ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹല്ലേലൂയ കാര്യമായിട്ട് വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് ഹല്ലേലൂയ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. 2000 വർഷത്തെ ചരിത്രമാണ്. ഫസ്റ്റ് 12 chapters you can read 2,000 years of history. Hallelujah. From Genesis chapter 12 to Malachi, the hallelujah last book of Old Testament, Malachi. Hallelujah, മലാക്കിയുടെ പുസ്തകം അവസാനത്തെ വാക്യം വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ you can see another 2,000 years of history. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew, അത് 1-ാമത്തെ hallelujah സുവിശേഷങ്ങളുടെ 1-ാമത്തെ മത്തായി സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ 1-ാമത്തെ പുസ്തകമാകുന്ന മാത്യു തൊട്ട് റെവലേഷൻ വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 2000 വർഷത്തെ ചരിത്രം. ഹല്ലേലൂയ. You can see hallelujah Genesis chapter 1 to 12 2,000 years, Genesis 12 to Malachi 2,000 years, and Malachi hallelujah after Malachi hallelujah Matthew chapter 1 to Revelation you can read hallelujah 2,000 years. Praise the Lord. Hallelujah. 2,000 plus 2,000 plus 2,000, that is 6,000 years of history the entire Bible is giving. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ 2000 hallelujah 24 ആകുന്നു. Praise the Lord. Within a month hallelujah after one more month you can see hallelujah 2025. Praise God. Hallelujah. All these years hallelujah every single thing happening around the world from the creation till now, hallelujah, you can read and understand from the Word of God. That is why reading the Word of God is very important. Hallelujah. Listening from the Word of God is very important. Hallelujah. Hallelujah. ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുന്നതും ധ്യാനിക്കുന്നതും ഹല്ലേലൂയ. വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവർ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ബൈബിൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം
വചനം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. I encourage all of you, hallelujah. Again I encourage all of you, hallelujah. Please read and understand and meditate the word of God every day. Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മൾ ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ hallelujah 12 verse 3. ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കാം. Bless who bless you, and I will curse you, curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Hallelujah. In nutshell, we can see that I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. Praise the Lord. This is a hallelujah promise from the Lord, gave it to Father Abraham. Praise the Lord. Abraham പിതാവിനോട് ഹല്ലേലൂയ വലിയവനാകുന്ന ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ അരുളപ്പാടിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒന്നാമത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ദൈവം ഹല്ലേലൂയ അബ്രഹാമിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ ആര് അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ ആര് ശപിച്ചാലും ഞാൻ അവരെ ശപിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. Today I wanted to bring your attention that hallelujah blessings and curses, hallelujah, അനുഗ്രഹവും ശാപവും. Praise the Lord. Hallelujah. എന്താണ് അനുഗ്രഹം? What is blessing? Praise the Lord. And what is curse? Hallelujah. Is the curse is applicable to Christians, hallelujah, or born again Christians? Hallelujah. എന്ന് hallelujah നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Hallelujah. എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. Praise the Lord. Hallelujah. We all love blessings. Hallelujah. You know, we in a daily basis we interact with Americans. Hallelujah. In our colleagues and your hallelujah workplaces. Hallelujah. Your hallelujah daily basis you are talking to the people, and people even thinking about, oh, I'm blessed. Hallelujah. I'm hallelujah. Oh, I received this job. I'm blessed. Hallelujah. I received this car. Oh, I'm blessed. Hallelujah. I received this house. I'm blessed. I'm received, hallelujah, a life partner. Oh, I'm blessed. Hallelujah. I received, hallelujah, I got the hallelujah blessing from heaven. I got a child. Hallelujah. Oh, I'm blessed. Hallelujah. എന്നാൽ hallelujah ഇതെല്ലാമാണോ ശരിയായ അനുഗ്രഹം? Praise the Lord. Hallelujah. നമുക്ക് സ്തോത്രം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ശാപം എന്ന് പഠിച്ചാലേ എന്താണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. You need to understand what is hallelujah blessing. Hallelujah. You have to thoroughly study what is the curse. Hallelujah. അതിനെ ആധാരമായിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിന് 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ 15 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ വേഗമെടുത്ത് വായിക്കാം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ജെനസിസ് chapter 3, hallelujah, verse 15 onwards. ഉണ്ടാക്കും, തകർക്കും, ഞാൻ നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും, പ്രസവിക്കും ആകും. യെസ്, അതെ. നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ നീ കഷ്ടതയോടെ അതിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും. പിന്നെ പാമ്പിനോട് എടുത്തിരിക്കുന്നു, ഉപജീവനം കഴിക്കും. യെസ്. ഇവിടെ 3 ശാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ദൈവം ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ
നിരാകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെ അനുസരിക്കാത്ത, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി ചെയ്ത 3 ഹല്ലേലൂയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദൈവം ശക്തമായി ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഒന്നാമത് ആദമിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സ്വെറ്റ് ഓൺ യുവർ ഫേസ് ആൻഡ് ഈറ്റ് ദ ബ്രെഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മുഖത്തെ വേർപ്പോടുകൂടെ നീ ആഹാരം കഴിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. What was the second thing God commanded to woman Eve? Painful childbirth and rule of a man. Praise the Lord. സഹോദരിമാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത 2 കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 1 പെയിൻഫുൾ ചൈൽഡ് ബർത്ത്, 2 റൂൾ ഓഫ് എ മാൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് രണ്ടും ദൈവം ശാപമായി സഹോദരിമാർക്ക് കൊടുത്തതാണ്. സ്തോത്രം. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ല. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിനോട് ശാപമായി കൊടുത്തതെന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമല്ല, ആദാമിനോട് പറഞ്ഞത്, ഹല്ലേലൂയ, നീ മുഖത്തെ വേർപ്പോടുകൂടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ആഹാരം നീ കഴിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത് സർപ്പന്റ്. ഹല്ലേലൂയ. സർപ്പത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്തുവാണ്? സ്തോത്രം. ഇൻ യുവർ ബെല്ലി യു ഷാൽ ഗോ and eat the dust of the day. Hallelujah. Dust all day. Praise the Lord. നീ നിലത്തെ പൊടി തിന്ന് ജീവിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെക്കാളും ഏറ്റവും ശാപഗ്രസ്തമായി ഹല്ലേലൂയ നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 3 ശാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തെ ദൈവം മോചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. When we are studying about the blessing, hallelujah, at the same time we need to understand what was the curse on the human being. Praise the Lord. മനുഷ്യവർഗത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശാപം കിട്ടിയത്? Why, hallelujah, God cursed, hallelujah, all 3 of them. Praise the Lord. Why, hallelujah, God, hallelujah, cursed the earth. Hallelujah. ഈ ഭൂമി hallelujah ശപിക്കപ്പെട്ടത് hallelujah ആദമേ നീ നിമിത്തമാണ്. Praise the Lord. Hallelujah. ഹവ്വയെ praise the Lord. hallelujah നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിച്ച hallelujah നീ hallelujah ശാപഗ്രസ്ത ആയി തീർന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. സർപ്പത്തോട് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെക്കാൾ എല്ലാം ഹല്ലേലൂയ താഴ്മയിൽ ഹല്ലേലൂയ ഏറ്റവും നിലത്തുകൂടെ ഹല്ലേലൂയ വലിഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ ഇതിനെ ഹല്ലേലൂയ നടക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണത്തിൽ ഈ പാമ്പിനെ ആക്കിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇവിടെ ആദമിനോട് ദൈവം ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു, നിന്നെ മെനഞ്ഞു, നിന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മൺകൂടാരമാകുന്ന ശരീരം ഹല്ലേലൂയ മണ്ണ് കൊണ്ടാണ്, പൊടി കൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ജീവൻ ഹല്ലേലൂയ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ ഡസ്റ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. You came out from the dust and you will go back to dust. ഹല്ലേലൂയ. നീ പൊടിയിൽ നിന്ന് വന്നു, നീ പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ തിരികെ ചേരും. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, ഈ ശാപങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ ആദ്യത്തെ കുടുംബമാകുന്ന ആദമിന്റെ മേലും ഹവ്വയുടെ മേലും വന്നപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അവരെ 2 പേരെയും വഞ്ചിച്ച ഹല്ലേലൂയ ഈ സർപ്പത്തിന് ഹല്ലേലൂയ ലഭിച്ചത് നിലത്തെ പൊടി തിന്നുവാനുള്ള ഒരു ശാപമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 3 ശാപങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിന്നപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ഒടുക്കത്തെ ആദമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് വിവരിക്കുവാൻ സമയമില്ല. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെയാണ് ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹം വരുന്നത് എന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവമക്കൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. When we are reading, can you read 2 Samuel chapter 6 verse 10 to 12? Hallelujah. 2 Samuel chapter 6 verse 10 to 12. Praise the Lord.
വെച്ചു. King David knew that wherever the ark of God is, there is blessings. Praise the Lord. എന്നാൽ അന്നത്തെ ഫെലിസ്ത്യൻസ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തൊടുന്നതെല്ലാം അനുഗ്രഹമാണ്. അവരുടെ വീട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, അവരുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, അവർക്കെല്ലാം സന്താന ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, അവർ വീട് മേടിക്കുന്നു, കാർ മേടിക്കുന്നു, ജോലി കിട്ടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ നടപ്പും വേഷവും ഭാഷയും. ഹല്ലേലൂയ, അറ്റ്ലാന്റ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിലെ ഹല്ലേലൂയ പാസ്റ്റർ എന്ന് നോക്കി. ഹല്ലേലൂയ, സൂട്ടും ടൈയൊക്കെ കെട്ടി കാടിലാക്കൊക്കെ ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഹല്ലേലൂയ, അവരുടെ പിള്ളേർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, ഭയങ്കര അനുഗ്രഹം. ഹല്ലേലൂയ, കാര്യം ഹല്ലേലൂയ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്തോത്രം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുറമേ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ഭയങ്കര എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. എന്നാൽ ദൈവമക്കളൊരു കാര്യം ഓർത്തണം. പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഈ ശത്രു നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ലോർഡ്, the enemy is watching on. Hallelujah, the way you are getting healed, the way you are getting the job and the income and the blessing and the hallelujah financial blessing, spiritual blessing. Hallelujah, എല്ലാ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കരം കൂടെ ഇരുന്ന് ബിസിനസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു, തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഇതെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ പുറമേ ശത്രു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിന് നോക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദ ബ്ലെസ്സിംഗ്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് എല്ലാം പിന്നിൽ എന്തുവാ രഹസ്യം? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ വിചാരിക്കും ഹല്ലേലൂയ, ദശാംശം കൊടുത്താൽ നല്ലതാ. ദശാംശം കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ, ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ചിലർ വിചാരിക്കും അവർ കൈയടിച്ച് പാട്ട് പാടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തോ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യമെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്നാൽ ദൈവമക്കൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവമക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ അതിന് പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. No matter what, praise God. Hallelujah. I really like the way Pauline was saying that. Hallelujah. Even though she had the surgery in her hand, hallelujah, she missed only 2 or 3 Sundays services. Hallelujah. Hallelujah. 72 years old. Hallelujah. She always makes sure come to church and worship the Lord. Hallelujah. What is the reason behind your blessing? Hallelujah. No matter what. Hallelujah. എത്ര millions of dollars കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. I wanted to come to the presence of God. I wanted to worship God. Hallelujah. I wanted to adore him. I wanted to give all the honor and glory to the Lord. Hallelujah. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഹല്ലേലൂയ മാനിച്ചത് ഫെലിസ്ത്യൻസ് കണ്ടിട്ട് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. They took the ark of God and they captured the ark of God and they took all the way to their temple. Hallelujah, temple of Dagon. Praise the Lord. ഇത് വായിക്കാൻ ഹല്ലേലൂയ വായിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. ഞാൻ വേഗം എൻ്റെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഫെലിസ്ത്യൻസ് അവരുടെ അമ്പലമാകുന്ന ദാഗോന്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പെട്ടത്തെ കൊണ്ടുവച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. അവരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. അവരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടോ? അവർക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം ശാപമായിട്ട് മാറി. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ ഹല്ലേലൂയ ആ മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും പൈൽസ് ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മൂലക്കുരു അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് പിടിച്ച് അവർക്ക് വലിയ വേദനയും ദണ്ഡനവും കരച്ചിലും നിലവിളിയുമായി മാറി. ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി സേവിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും വിശുദ്ധിയോടെ വേർപാടോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ഹല്ലേലൂയ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഗ്ദത്തമാണ് ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധിയില്ലാതെ ഈ പെട്ടകം കൊണ്ടുപോയാൽ, ഹല്ലേലൂയ അശുദ്ധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഹല്ലേലൂയ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ, ഹല്ലേലൂയ ഈ ലോകത്തിന് മാലിന്യത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ
ഹല്ലേലൂയ ചേറ്റുകുഴിക്കകത്തോണ്ട് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം അത് ശാപമായി മാറും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് പൽക്കാലം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഹല്ലേലൂയ, I wanted to encourage you with these words. Hallelujah. Here David knew that, hallelujah, I wanted to bring the ark of God, hallelujah, bring it back to Jerusalem, hallelujah, his capital city, and he wanted to get blessed from the Lord Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Enal, hallelujah, David changed his mind and he decided to put that ark of God in the ഓബേവിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. Only 3 months, ഹല്ലേലൂയ, 3 മാസമേ ആ പെട്ടകം ഓബേദേദോമിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഹല്ലേലൂയ, ഓബേദേദോമും അവൻ്റെ കുടുംബവും അവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഭവനം തുറന്നാൽ, ഹല്ലേലൂയ, ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഹൃദയം തുറന്നാൽ, ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ അധരം, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടിരിക്കണം, ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ അധരം തുറന്നാൽ, ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ ബിസിനസ് തുറന്നാൽ, ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ വാഹനം തുറന്നാൽ, ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ നിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ ലിവിങ് റൂം തുറന്നു കൊടുത്താൽ, അതകനാരഭക്ഷൂലജാട കിടന്തല വീക്ഷസ്യാതല ജലാതല വിതലജേര കിടന്തല വേദി ഇന്ന് പൽക്കാലം ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് ജനമേ, ഈ 2024 അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഇത്രത്തോളം നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്നത് ശത്രുവായവൻ നോക്കി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയാമോ, എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു, എൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ദൈവത്തെ സേവിച്ചതുകൊണ്ടും മാനിച്ചതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നടന്നതുകൊണ്ടും ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും മാനിച്ചു, അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് ഹല്ലേലൂയ ആർക്ക് എത്ര പേർക്കുറക്കെ പറയുവാൻ കഴിയും? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പെട്ടകം ഓബേദേദോമിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ ആ ഭവനം, അവൻ്റെ കുടുംബം, അവൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർസ്. ഹല്ലേലൂയ. ഡിട്രോണോമി ചാപ്റ്റർ 28:15 മുതൽ വായിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ആവർത്തന പുസ്തകം അതിൻ്റെ 28-ാം അധ്യായം 15-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വായിച്ചേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നീ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൽപ്പനകളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് നടക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ശാപമൊക്കെയും നന്ന് വായിക്കും. വായിച്ചു. പട്ടണത്തിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, വയലിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, നിന്റെ കൊട്ടയും മാവ് കഴിക്കുന്ന തൊട്ടിയും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, അകത്ത് വരുമ്പോൾ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും, പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇത് കൂടുതൽ എന്തോ ശാപം വേണ്ടി? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഏതാ ഒരൊറ്റ വാക്കേലാണ് നിന്റെ യഹോവയായ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും നീ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഒബേയിങ് ദ കമാൻഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഒബേയിങ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ്, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഒബീഡിയൻറ്റ് ഹല്ലേലൂയ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കമാൻഡ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഓൾമൈറ്റി, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഓൾ ദ curses after curses into your family, praise the Lord. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ ഈ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറും.
പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചാൽ നിന്റെ മാവും ഹല്ലേലൂയ മാവ് കഴിക്കുന്ന കൊട്ടയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നീ പോകുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നീ വരുമ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. നിന്റെ കന്നുകാലികളുടെ പേരും പിറപ്പും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നീ പട്ടണത്തിലായിരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, നീ ഭവനത്തിലായിരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, ദൈവീക അനുഗ്രഹം ഈ 2024 പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ, if any kind of blessings you and I received this 2024, can you lift your hands and praise God? Hallelujah. Thank you, Lord, for the blessing. Thank you, Lord, for removing the curses away from my family, away from my children, away from my community. Thank you, Lord, for your mighty, powerful presence in the midst of us. Hallelujah. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗലാത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 13 and 14. ഹല്ലേലൂയ. ഗലാത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിൻ്റെ 13-14 വാക്യങ്ങൾ. മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവനെല്ലാം ശപിക്കപ്പെടും. ആരാണ് മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങിയത്? ക്രിസ്തു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ മേൽ ശാപമുണ്ടോ? ഇല്ല. If anyone receive Jesus Christ as personal Savior, hallelujah, if anyone, hallelujah, obeying the word of God, and if anyone, hallelujah, obeying the water baptism, if anyone, hallelujah, obeying the Holy Communion, and if anyone come as a church together and worshiping the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, all the curses are gone because Jesus Christ carried all the curses on his shoulder and he died on the cross. And മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം മരത്തിന്മേൽ തൂങ്ങിയതോ നമ്മളെ രക്ഷിച്ച, നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത ഹല്ലേലൂയ അരുമനാഥനാകുന്ന കർത്താവാണ്. ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ, നമ്മുടെ ശാപങ്ങളെ ചുമന്നൊഴിച്ചവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഹല്ലേലൂയ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇതാ ഹല്ലേലൂയ പാപത്തെ ഹല്ലേലൂയ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, ഈ കർത്താവ് നമ്മുടെ ശാപത്തെ ചുമന്നുവെങ്കിൽ, പാപത്തെ ചുമന്നുവെങ്കിൽ, അകൃത്യത്തെ ചുമന്നുവെങ്കിൽ, ഈ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്ന നിമിത്തം നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ശാപം മാറി, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ശാപം മാറി, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ശാപം മാറി, നിന്റെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ശാപം മാറി, നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ശാപം മാറി. കരങ്ങളടിച്ച് ആരാധിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ മേലുള്ള അന്ധകാര ശക്തി ഈ ആരാധന മധ്യേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. നിന്റെ മേലുള്ള ബന്ധനം മാറുകയാണ്, നിന്റെ മേലുള്ള രോഗം മാറുകയാണ്, നിന്റെ മേലുള്ള കെടുതി മാറുകയാണ്, നിന്റെ മേലുള്ള ഇരുട്ട് മാറുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിന്റെ മേൽ, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് മേൽ, നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ, ഹല്ലേലൂയ, every blessing is going to add it to you because you are obeying the word of God. Hallelujah. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിന് നന്മ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വായിച്ചൊന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേ. വേഴ്സ് 14. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഗലാത്യൻസ് 3. ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്ത വിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്. സ്തോത്രം. നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ശാപം മാറിയ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിന് ഹല്ലേലൂയ, പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേലാകുന്ന നിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്യം മറക്കരുത്. അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തമാണ്, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, തലകളെ വണക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ.
അല്പസമയം നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്താം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മുടെ ജോലിയിൽ ആര് നിന്നെ ശപിച്ചാലും, നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആര് നിന്നെ ശപിച്ചാലും, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആര് നിന്നെ ശപിച്ചാലും ദൈവാലോചനയായി ഏറ്റെടുത്തു. ഉടകജര അതന്തൂരജാതകരക്ഷലവേദി ഹല്ലേലൂയ. നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആര് നിനക്കെതിരായിട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് കേഴ്സ്, എനിവൺ ഈസ് കമ്മിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് യു, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. God Almighty is promising today morning, praise the Lord. Hallelujah. God Himself is going to curse them, praise the Lord, because you are a child of God. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി, ദൈവത്തിൻ്റെ മകളായി, hallelujah, ദൈവം നിന്നെ മാറ്റിയെങ്കിൽ, if you are a child of God, you are so precious to God. Hallelujah. He is the one who is going to deal with your enemy. Hallelujah. You don't have to fight back. You don't have to curse back. You don't have to say anything against them. Hallelujah. You are living everything in the hand of the Lord. Hallelujah. നിനക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ വിഷയങ്ങൾ നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ വെക്കുക. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ദൈവം ശപിച്ചുകൊള്ളും. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു ലിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു ഹല്ലേലൂയ പാവപ്പെട്ട പെങ്കൊച്ചിന് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 4 പേർക്ക് ഹല്ലേലൂയ ആഹാരം കൊടുത്താൽ, ഹല്ലേലൂയ, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റബിൾ പ്രവൃത്തി ഹല്ലേലൂയ നീ ചെയ്താൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, നിശ്ചയമായും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. Every good deed, hallelujah, you received from anyone, hallelujah, God is going to bless them. Hallelujah. If anyone is cursing against you, God is going to curse them. Hallelujah. Hallelujah. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 11 മാസം കഴിഞ്ഞ് 12ാമത്തെ മാസത്തിലോട്ട് കയറുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. Hallelujah. Am I a blessing to anyone or am I cursing to someone? Praise the Lord. ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു അനുഗ്രഹം മാത്രമാണോ, അതോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ശാപമാണോ? Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ന് വായിച്ച വചനം കേട്ടോണം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ, സകല ശാപവും, സകല രോഗവും, സകല തിന്മയും, സകല അകൃത്യവും, സകലതും ഹല്ലേലൂയ ചുമന്നൊഴിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശുമരണം നടത്തി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ശാപഗ്രസ്തമായതെല്ലാം കർത്താവ് നീക്കിക്കളഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തോട് അടുത്തു വാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സർവശക്തനായ